ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ CGL ਵਗੈਰਾ SSC ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, तो टैलीग्राम वगैरह ते PDF वगैरह अपलोड हो जाती है बई। ठीक है, इंस्टाग्राम के उत्ते भी बच्चे कह रहे थे कि सर इंस्टाग्राम से भी कर देगा, तो इंस्टाग्राम के उत्ते भी अपलोड हो जाती है। ठीक है, उत्थे तुसी मतलब जो स्टडी नूं छड्ड के इंस्टाग्राम के उत्ते जाते हो, तुहानूं उत्थे भी ये क्वेश्चनस की स्क्रीनशॉट है जिहदे शेयर होए हुए हुंदे मिल जाते हैं। ठीक है, उत्थों भी पढ़ लिया करो, कोई चक्कर नहीं। बाकी जो भी PDF जो भी स्टूडेंट नए हैं बई ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ PDF ਵਗੈਰਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਫਰ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਆਫਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਆਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ठीक है, मैंने मैसेज कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। जो इंस्टाग्राम नहीं यूज करते, WhatsApp दे ये 2 नंबर हैगे अकैडमी के, WhatsApp कॉल इत्थे कर सकते हो। ठीक है, अपने कोर्सेस चलते हैं पंजाब के सारे पेपरों के लिए। एंड्रॉयड ऐप अपनी हैगी है, ये एंड्रॉयड ऐप है बई अपनी प्रताप अकैडमी सर्च कर सकते हो, तुसी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जे आईफोन यूज करते हो तो माई इंस्टीट्यूट के नाम तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ये वाली ऐप हैगी है माई इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर अपने कोर्स ਜਿਹੜੇ भी तुसी पेपर की तैयारी करते हो वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, ओके। तो अज हैगी है बई 1 जनवरी, तो नवा साल की थोनों सारे बहुत बहुत मुबारक। तो जो भी तुसी लंबे टाइम तो है ना तैयारी कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, परमात्मा करे इस साल थोनों थोड़ी जी ड्रीम जॉब हैगी है वो जरूर मिले। ठीक है ना, तो थोड़े वास्ते, थोड़े परिवार वास्ते ये जो नवा साल है खुशियां भरिया रहे, हैल्दी रहो, तुसी तंदुरुस्त रहो। ठीक है, मेहनत है जी जारी रखो अपनी। ठीक है, तो बाकी अज का ऑफर हैगा बई साडी ऐप के उत्ते तुसी कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो, सारे कोर्सिस के उत्ते तुहानूं 50% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, कूपन कोड उत्थे शो हो जाता है, जिहड़े भी कोर्स नाल तुसी जुड़ना है वो उस नाल जुड़ सकते हो। ठीक है, 50% ऑफर अज का हैगा है। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी कोई डाउट है तो मैसेज कर दो। जे कुछ नहीं समझ में आता, मतलब जे कुछ नहीं समझ आता, ये नंबर है इत्थे डाउनलोड कॉल वगैरह कर लियो। ठीक है, हुण चलो बस बहुत हो गया, अपने मेन टॉपिक ते आओ, है ना। हाँ जी, पहला क्वेश्चन अपना की है बई, पहला क्वेश्चन मैं एक अद्धा क्वेश्चन है जो टैक्नोलॉजी तो वो भी मैं ऐड करने शुरू करे। ठीक है, मतलब अपना जी कंप्यूटर वगैरह या होर जी साइंस एंड टैक्नोलॉजी के क्वेश्चन है वो भी मैं ऐड करने स्टार्ट करे हैं। तो एक क्वेश्चन है बई, एक वॉर्म एक प्रोग्राम हुंदा है। ठीक है, जो कि नैटवर्क उत्ते की हुंदा बई उहदे नाल, तां नैटवर्क उत्ते वो अपने आप ही रेप्लीकेट हो जाता है, अपने आप ही प्रोपेगेट हो जाता है। याद रखना है, कंप्यूटर नैटवर्किंग दे विच की है, मतलब एक वॉर्म एक प्रोग्राम हुंदा है। ठीक है, जिवें वायरस वगैरह हुंदे हैं। ठीक है, वॉर्म भी एक तरह का की हुंदा है, वायरस टाइप ही हुंदा, मतलब वायरस नहीं हुंदा, वायरस टाइप ही चीज़ तुसीं समझो हाले फिलहाल। ठीक है, हुंदा जिहड़ा जदों वो नैटवर्क दे उत्ते हुंदा तां वो अपने आप ही, उन्होंने किसी की जरूरत नहीं होंगी, वो अपने आप ही रेप्लीकेट हो जाता है, अपने आप ही प्रोपेगेट हो जाता है, अपने आप ही फैली जाता है। ठीक है, याद रखना है। इसका आंसर की हो गया, प्रोपेगेट इटसेल्फ, अपने आप ही। ओके, नैक्सट आओ, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, लोक सभा का पहला स्पीकर कौन सी? बिल्कुल थोड़ा सारे पहला ही पता है, जी भी मावलंकर की गल हो रही है, गणेश वासुदेव मावलंकर की। ठीक है, स्पीकर बारे आप कुछ होर पॉइंट देख लेंगे हैं इंपोर्टेंट जे। सब तो पहला देखो, पहला स्पीकर थोड़ा पता लग गया गणेश वासुदेव मावलंकर। 7वां ते 8वां स्पीकर कौन सी? बलराम जाखड़। इनू क्यों याद रखना है? क्योंकि सब तो लंबे टाइम तक जो कोई स्पीकर रहा लोक सभा का तो वह बलराम जाखड़ रहा। ठीक है, हुण इन्हां दे मुंडे भी हैगे पंजाब दे विच पॉलिटिक्स दे विच एंटर है ना। की नाम उन्हां दा पता ही है ना तुहानूं सारिआं नूं? पहला कांग्रेस पार्टी दे विच सी, अजकल बीजेपी दे विच हैगे सुनील जाखड़। ठीक है, उस तो बाद 15वें नंबर ते स्पीकर बनती है जी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार, ते मीरा कुमार बारे अपन याद रखना है, ये लोक सभा की पहली महिला स्पीकर सीगी, पहली महिला स्पीकर पूछा जाता है, लोक सभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। ठीक है, तो एट प्रेजेंट 17वें अपने स्पीकर कौन है जी? एट प्रेजेंट 17वें स्पीकर है अपने ओम बिरला। ओम बिरला ये बीजेपी की पार्टी तो सांसद है कोटा शहर तो। कितों सांसद है, इन्हों की सीट केड़ी है? कोटा। कोटा कित्थे है?
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜਸਥਾਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 93। ਓਕੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਪਥ ਕੌਣ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ਪਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਪਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਪਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਅਬਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਨਲੀ ਦ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ हैज द राइट टू कास्ट द कास्टिंग वोट और फाइनल वोट, ठीक है ना। यानी कि कास्टिंग वोट या निर्णायक वोट पाने का अधिकार किहदे कोल है? सिर्फ और सिर्फ लोक सभा के स्पीकर कोल हुंदा है। हुण एक ही चीज है बई, देखो लोक सभा वगैरह दे विच बिल वगैरह आंदे हैं ना, ठीक है, सरकार बिल वगैरह लैके आंदी है, फिर बिल दे उत्ते वोटिंग हुंदी है कि बिल पास करना कि नहीं करना है, ठीक है ना। मान लो लोक सभा दे विच बिल इंट्रोड्यूस करा गया, कोई भी बिल हो सकता है, ठीक है जी, कोई XYZ कोई भी बिल सीगा, ठीक है, बिल लेके आई है सरकार, बिल दे उत्ते वोटिंग होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। उस दिन लोक सभा दे विच मैंबर आए हुए सी टोटल, मान लो लोक सभा दे विच मैंबर आए हुए हैं 400 बंदे वोट पाएंगे फिर, ठीक है। वोट किद्दां भी, हाँ बिल नूं पास करना है, यस हो गया। बिल नूं फेल करना है, मतलब बिल दे समर्थन दे विच तुसीं हो तो यस कर दो, बिल दे खिलाफ तुसीं हो, बिल नूं नहीं पास कराना तो नो कर दो, सिंपल जी गल है ना, इदां ही पैंदी है ना वोटिंग। तो मान लो अजिहा हुंदा है कि 200 बंदे कह रहे हैं जी बिल नूं पास कर दो, 200 बंदे कह रहे हैं नहीं बिल नूं पास नहीं करना है, की कंडीशन होगी? कंडीशन होगी जी बिल तो टाई हो गया, ना बिल पास हो रहा ना बिल फेल हो रहा। तो अजिहे मौके के उत्ते याद कराया जाता है फिर स्पीकर नूं, ठीक है। स्पीकर नूं क्यों? क्योंकि स्पीकर भी तो लोक सभा का मैंबर हो गया ना, स्पीकर दे कोल भी तो मैंबरशिप हैगी लोक सभा की, वह भी वोट पा सकता है। तो अजिही कंडीशन दे विच स्पीकर फिर वोट पाएगा, ठीक है। तो हुण तुसीं आप देख सकते हो जिस साइड स्पीकर ने वोट पाती, मान लो स्पीकर ने इधर वोट पाती, स्पीकर की एक वोट होगी तो 201, यानी बिल की हो गया? बिल फेल हो गया बई, बिल नूं नो मिली है, मतलब बिल फेल है। जे स्पीकर ने इधर पाती वोट, इधर 201 बंदे हो गए, यानी बिल की हो गया? पास हो गया। तो फाइनल वोट किने पाई है? निर्णायक मत किहदा है? निर्णायक, जिस तो निर्णय हो गया, ठीक है ना। फाइनल वोट किने पाई है? स्पीकर ने। इस करके कहा जाता है कि फाइनल वोट पाने का अधिकार किहदे कोल है? स्पीकर कोल है, ठीक है। इस तो इलावा कोई भी बिल मनी बिल होएगा या नहीं होएगा, या कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इस गल का फैसला कौन करता है? स्पीकर करता है, ठीक है। बाकी कभी पॉलिटी की क्लास देखांगे होर, ठीक है। हाँ जी, जानवरों लई बेरहमी की रोकथाम एक्ट किहड़े सन च लागू कराया गया सी, ठीक है। तो ये एक्ट याद रखना है बई, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है पहला भी, ठीक है। जानवरों के नाल जिहड़े बेरहमी वगैरह करते हैं, ठीक है ना, बेरहमी वगैरह करते हैं तो उन्होंने रोकथाम वास्ते एक एक्ट सरकार लैके आई सी, तो ये सज़ा हुंदी है जिहड़े कोई जानवरों के नाल बेरहमी करता है। ये एक्ट आया सी 1960 दे विच, ठीक है। कदों आया सी? 1960 दे विच आया सी। नैक्सट आ गया बई, पंजाब जीके का क्वेश्चन पाया मैं, हालांकि मैं पंजाब जीके के क्वेश्चन नहीं पाया करूँगा, वो लग तो मैराथन पई है, वो देख लो तुसी, ये चलो मैं पता सीगा क्वेश्चन, ठीक है। गुरु नानक देव जी का बई जन्म पिंड ननकाना साहिब किहड़ी नदी के किनारे है, ठीक है। तो वह ऑलरेडी तुहानूं पता ही है, ब्यास नदी के उपर हैगा, ठीक है, ब्यास नदी के किनारे है। तो लाहौर भी सॉरी मैं रावी नदी बोलना सीगा, ठीक है ना, रावी नदी के किनारे है। किहड़ी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। तो लाहौर भी तुहानूं पता है रावी नदी के किनारे हैगा, ठीक है। चलो फिर अगे चलते हैं आपां। हाँ जी, ये क्वेश्चन वधिया है। हेठ लिखिया विचों कौन लोकपाल के चेयरमैन ते मैंबरां दी चोण करन वाली चोण कमेटी का मैंबर नहीं है, ठीक है। अपने देश दे विच एक लोकपाल हुंदा है बई, बाकी उहदे लोकपाल दे मैंबर वगैरह हुंदे हैं, है ना। मतलब लोकपाल दा एक चेयरमैन हुंदा ते बाकी होर मैंबर हुंदे हैं। तां जदों किसी बंदे नूं लोकपाल बनाया जांदा जां होर मैंबरां नूं लोकपाल दे मतलब मैंबर बनाए जांदे तां उहनां दी एक स्पैशल एक कमेटी बैठदी है, वो कमेटी चोण करदी है बंदियां दी कि किहनूं लोकपाल दा चेयरमैन बनाया जाएगा, किहनूं बाकी मैंबर बनाया जाएगा, है ना। उस कमेटी दे विच कौन-कौन हुंदे हैं? तो उस कमेटी दे विच प्राइम मिनिस्टर भी हुंदा है बई, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हुंदा है, मतलब लोक सभा दे विच जो विपक्षी दल का नेता है वह भी हुंदा है।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯਾਨੀ CJI ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਂਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਲੋਕਪਾਲ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾय ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਔਨ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਯਾਨੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਯਾਨੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾय ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਖੁਦ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਨ ਐਮੀਨੈਂਟ ਜੂਰਿਸਟ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਪत्ति ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਪत्ति ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ? ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 39, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ 39 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, PIL ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। PIL ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, PIL ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। PIL ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ। ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ NGO ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ, ਜਨਹਿਤ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯਾਚਿਕਾ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ PIL ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ, PIL ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਿਆ? ਜਸਟਿਸ PN ਭਗਵਤੀ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ PN ਭਗਵਤੀ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਿਆ। ਤੇ PIL ਸਿਰਫ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ PIL ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। PIL ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੀ, CRPC ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ
ਪੀੜਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਵਿਕਟਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਿੰਗ ਕੋਡ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੀਆਰ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੇਰ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਰ ਐਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਿੰਗ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰ ਐਕਟ ਹੈ, ਬੇਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 297 ਏ, ਸੌਰੀ 397 ਏ, 397 ਏ, ਸੈਕਸ਼ਨ 397 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਐਨਡੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਐਨਡੀਬੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਹਨਾ। ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਿਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, 20% ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ 20% ਕਰਕੇ 100% ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੰਘਾਈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ, KV ਕਾਮਤ। ਠੀਕ ਹੈ, KV ਕਾਮਤ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਇਹ 2015 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮਾਰਕੋਸ ਟਰਾਇਡੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਲੋਗੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ 2014 ਚ, 2015 ਚ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ੰਘਾਈ, ਚਾਈਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ KV ਕਾਮਤ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਰਕੋਸ ਪ੍ਰਾਡੋ ਟਰੋਇਜ਼ੋ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। What is the process of vertical heating of atmosphere? ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਈ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਤਾਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੈ? ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀਟ? ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਇਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਬਲੂ ਵਿਟਰੀਓਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੂ ਵਿਟਰੀਓਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲੂ ਵਿਟਰੀਓਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਤੇ ਬਲੂ ਵਿਟਰੀਓਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਾਂ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮੋਰਡੈਂਟ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਵਿਟਰੀਓਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੂ ਵਿਟਰੀਓਲ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਵਿਟਰੀਓਲ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੂ ਵਿਟਰੀਓਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ।
ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਬਲੂ ਵਿਟਰੋਲ ਦਾ? ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਫੰਜਾਈਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਆਮੀ ਅਯਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਆਮੀ ਅਯਰ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਆਮੀ ਅਯਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਈ, ਉਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸੌਦਾ ਸਮਿਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਰਡ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਡ ਟੋਟਲ 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸੋਸ਼ਲੀ, ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ? 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਥਾਟਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਫ, ਫੇਥ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ? ਇਹ ਦੇਖੋ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਇਹ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕਦੇ ਐਡਿਟ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀਗਾ 1976 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸੈਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਸਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਿੰਪਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹਟਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਅਬੇਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਅਬੇਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਬੇਟਮੈਂਟ? ਅਬੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੈਸਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਰੀਸਟੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ,
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬੇਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਬੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਗੱਲ, ਤੇ ਅਬੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੀਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਈਟ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧੌਲਾਗਿਰੀ 1 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੌਲਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੌਲਾਗਿਰੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਧੌਲਾਗਿਰੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਧੌਲਾਗਿਰੀ ਤੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਗੰਧਕ, ਕਾਲੀ ਗੰਧਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਗੰਧਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੋਰਜ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਘਾਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਰਲਡਸ ਡੀਪੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਗੰਧਕ ਦੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੌਲਾਗਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7ਵੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ। ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ K2, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ। ਤੀਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਕੰਚਨਜੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖ ਲਿਓ। ਚੌਥੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਚੌਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਲੋਸਤੇ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੰਜਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਕਾਲੂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੇਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚੋਓਯੂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਧੌਲਾਗਿਰੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੌਪ ਦੀ 7 ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, K2 ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਟ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ K2, ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿੰਗਸ ਆਫ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਰਿੰਗਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਕੰਪ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਰਿੰਗਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਿੰਗਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਯੂਰਪ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਕੰਪ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਕੰਪ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵੀ ਇਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿੰਗਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਿੰਗਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ। ਡਨ ਬਈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਕੀ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 51A, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਟੀਕਲ 51A ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਜੋੜਿਆ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਜੋੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ 11। 10 ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 10 ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਣਾ 86 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2002, 86 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2002, 86ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਗ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਬਈ, ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ USSR ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੂਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 51A ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿਓ, 8 ਕਰਤੱਵ ਉਹਨੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸੇ ਆ ਬਈ? 8 ਦੱਸੇ ਆ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਰ ਜੋੜਤੇ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 10 ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ। 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ 10 ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ 10 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ? 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਬਈ। 1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ 10 ਹੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 86ਵੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 11ਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ 11ਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼? ਕਿ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਈ ਇਹ 11ਵਾਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਦੇਖ ਲਓ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਬਈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਨੋਨ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 1761 ਦੀ। 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਡੇ। ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਫਰਵਰੀ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਇਹ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਰਾਮਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਮਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਮਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਲਦਲੀ ਏਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਦਲਦਲੀ ਏਰੀਏ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦਰਜਾ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਈ। ਕਿੰਨੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੈਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਐਲਗੀ ਨੂੰ ਕਾਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਈ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਯਾਨੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਿਪਲਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਸਮਝੋ ਨਾ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਪੌਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ? ਹਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਫ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਐਲਗੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਮਕਰਾਵਿਲੱਕੂ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਮਕਰਾਵਿਲੱਕੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ? ਮਕਰਾਵਿਲੱਕੂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਉਹਦੇ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਟੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦਾ, ਲੋਰਡ ਅਯੱਪਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਕਰਾਵਿਲੱਕੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਰਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇਖੋ ਬਈ। ਤ੍ਰਿਸੂਰਪੁਰਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸੂਰਪੁਰਮ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਦੱਕੂਨਾਥਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ? ਵਦੱਕੂਨਾਥਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਦੱਕੂਨਾਥਨ ਟੈਂਪਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਦੱਕੂਨਾਥਨ ਟੈਂਪਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸੂਰਪੁਰਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਕਰਾਵਿਲੱਕੂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਟੈਂਪਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਲੋਰਡ ਅਯੱਪਾ ਦਾ। ਓਣਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੇਰਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਓਣਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਮਹਾਬਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਤੂਕਲ ਪੋਂਗਲ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ? ਅਤੂਕਲ ਪੋਂਗਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੋਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਪੋਂਗਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੂਕਲ ਪੋਂਗਲ ਦੀ। ਅਤੂਕਲ ਪੋਂਗਲ ਅਤੂਕਲ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਕੇਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕੇਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਲਿਆਲੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਮਲਿਆਲੀ। ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਲਿਆਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੀਅਮ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈ? ਕੇਰਲ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ? ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੂਸੀ ਬਾਰੇ 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਓਸਮਾਨ ਡੈਮ, ਓਸਮਾਨ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਓਸਮਾਨ ਡੈਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਓਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਹਿਮਾਇਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे हो गया। कृष्णा दी यह सहायक नदी है। कृष्णा दी होर भी सहायक नदियां लिख लो, जिमें कि भीमा होगी, भीमा, ठीक है, भीमा नदी होगी, कोयना होगी, कोयना, भीमा, कोयना, ते इस तो इलावा तुंगभद्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट तो तुंगभद्रा ही है कृष्णा दी, ठीक है। तुंगभद्रा, तुंग नदी लग गया, भद्रा लग गया, अगे मिलकर तुंगभद्रा इकट्ठी हो जाती है, जो फिर नाम इकट्ठा पड़ जाता है इन्हों का तुंगभद्रा, ठीक है। इस तो इलावा घाट प्रभा ते माल प्रभा दो होर है, ठीक है। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, भीमा एच आऊगा, भीमा, कोयना, ठीक है। ये सारी कृष्णा दी सहायक नदियां हैगियां, ठीक है। चलो फिर अगे नेक्स्ट है जी, द्रावम वेंकटा स्वामी नायडू हेठ लिखिया विचों किहड़ा साज वजाउंदे हन, ठीक है ना। तो किहड़ा साज वजाउंदे, देखो इहो जिहे टॉपिकां दे उत्ते बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SSC वाले तो बहुत पूछते हैं, ठीक है ना। SSC वाले जिन्हें भी पेपर लेंगे, चाहे GD का पेपर लैन हो, CGL का लेन, सीपो जो भी पेपर ले रहे हैं SSC वाले, आर्ट एंड कल्चर फैसटिवल, ये बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो SSS बोर्ड भी बहुत पूछता है बई, एक अद्धा क्वेश्चन उन्होंने पेपर के आ जाता है। तो ये आप हर वीडियो के एक दो क्वेश्चन पक्का कराया करांगे इन्हां दे, है ना। तो ये बई याद रखना है बई, जेडे द्वारम वेंकटा स्वामी हैगे आ, ये वायलिन बजाते हैं, की बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, ठीक है। नैक्सट तो ये मैं कराऊंगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड च हो जाता मैं। ये सारे SSC वालों पूछे गए मेन बंदे है, किहड़े इंस्ट्रूमेंट के नाल संबंधित है, ठीक है ना। इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ते उन्हां दे प्लेयर, इहदा स्क्रीनशॉट ले लियो, तो हौली हौली एकदम तो याद भी नहीं होने, ठीक है ना। देखो रट्टा ही मारना पैंदा इन्हां दा, या फिर इन्हां दे विच खुद मतलब इंट्रोड्यूस होना पैंदा है ना, जाना पैंदा तां तुहानूं याद होणगे। तो रट्टा ही मार सकते, आपां होर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मृगम हो गया, जिमें सितार हो गया, सरोद हो गया, वायलिन हो गया, संतूर हो गया, फ्लूट हो गई, ठीक है। ये सारे पियानो, सहनाई, तबला मेन जो हैगे हैं, घट्टो घट्ट ये तो याद कर ही लियो, हौली हौली करके एक प्लेयर को याद कर लियो, ओके। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट याद कर लियो पहला, फिर दूजा कर लियो, तीजा करके इदा करके, ठीक है ना, थोड़ा जिहा टारगेट बना के। नैक्सट है जी, राजीव राम एक पेशेवर टेनिस खिडारी है, किहड़े देश का है। देखो ना तो इंडियन लगता है, बट इंडिया का नहीं है, अमेरिका का है। क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं CGL च, ठीक है। राजीव राम किहड़ी कंट्री का टेनिस प्लेयर है, अमेरिका का है। नैक्सट है, अथर्ववेद दे विच किन्ने खंडा का संग्रह है, अथर्ववेद, ठीक है। टोटल 4 वेद अपने कोल हैगे हैं बई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ते अथर्ववेद। चौथा किहड़ा है, अथर्ववेद है, ठीक है। तो अथर्ववेद जिन्हों जादू टोने की किताब या अंधविश्वास की किताब कह के कहा, मतलब संबोधित करा जाता कि हाँ ये बहुत ज्यादा भूत प्रेतां की गल है, बट इस तो इलावा भी वो होर बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये 20 खंड हैगे हैं बई, याद रख लो किन्ने खंड हैगे हैं, 20 खंड हैगे हैं। डन, चलो फिर अगे। हाँ जी, जनवरी 1931 विच महात्मा गांधी की जेल तो रिहाई तो बाद कांग्रेस के नेतावां ने भविख की कार्रवाई की योजना बनाने लई डैश विखे मुलाकात की सी। 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਓਕ ਦੇ ਪੇੜ, ਓਕ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ हिंदी पंजाबी च बलूत बोल देंगे, ओक का पेड़ होंगे पहाड़ों च मिलता है ना, उस पेड़ का जो फल आता है वो जी गिरी होंगी है, उन्होंने की कहा जाता है, ठीक है। ओक के रुख की गिरी नूं, ठीक है, जो भी वो फल आता है, नट आता है ना, उन्होंने की कहा जाता है, उन्होंने कहा जाता है अकौन, की कहा जाता है, अकौन कहा जाता है, याद रखना है बई। उस तो बाद हेठ लिखिया विचों किहड़ा बेकार जमीन या बंजर जमीनों का मुख्य कारण है, या फिर जमीन के बंजर होने का मुख्य कारण मन्निया जाता है, तो वह हैगा बई सोयल इरोजन, भूमि का खुरना, मतलब जिन्होंने हिंदी च मृदा अपवर्धन भी बोल देंगे हैं, सोयल का इरोड होना, ठीक है ना। जी उपरली जी जमीन की उपरली सतह होंगी है, वो पानी के नाल बह जाती है, ठीक है ना, हड़ां वगैरह दे विच, तो फिर वो जी उपजाऊ शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, जमीन है जी बंजर हो जाती है, ठीक है। सोयल इरोजन के बहुत सारे कारण होंगे, जंगलों की कटाई इसका मेन कारण है, क्योंकि जंगलों की कटाई होने के नाल कटाई होने करके जी जगह वो बिल्कुल प्लेन हो जाती है। फिर उस तो बाद जी उपर की जी परत हैगी है वो पानी वगैरह के नाल बह जाती है, ठीक है ना, क्योंकि जब पेड़ पौधे होणगे उत्थे तां वो बारिश वगैरह तो इन्ना इफैक्ट नहीं पैंदा उस जमीन के उत्ते,
ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਸੰਤੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਾਦ ਯੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤੂਰ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਤੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਾਦ ਯੰਤਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 15, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 15, 16, 19, 29, 30। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, EM ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ES ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਟਮ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ? ਘਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਘਟਮ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਈ। ਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਆਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਜਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 2023 ਵਾਸਤੇ ਬੈਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਬੈਚ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਅਪਰੋਕਸ 160-70 ਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਦ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਇਹ ਬੈਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬੈਚ ਹੈ, CGL ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਬੈਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬੈਚ। ਬਸ ਕੱਲਾ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬਈ, ਮੈਥ ਮੈਜਿਕ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਚ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ, ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ GK ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲੀ GK ਦਾ ਵੀ ਬੈਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।